Let's begin. Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, I'm asking you to bless our time here. আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি আমাদের সময়কে আশীর্বাদ করো এখানে। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. So today might be a hard day আজকের দিনটা হয়তো একটু কঠিন হবে। because there are quite a number of words you need to understand. কারণ কি কয়েকটা শব্দ তোমাদের বুঝতে হবে। We're still talking about drugs versus lifestyle. আজকে এখন আমরা কথা বলতেছি ওষুধ এবং জীবনযাপনের পার্থক্য। And today we're talking about a certain class of drugs called anticoagulants. আজকে আমরা You know that word? It means a drug that stops clots from happening. It stops blood clots from the body. আচ্ছা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস Coagulants. Let me see if I can write the pronunciation, but I don't care if they say it right. Like that. Anticoagulants. আচ্ছা এরপরে আমরা কালো কথা বলছিলাম অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে। আজকে আমরা কথা বলবো Coagulants. অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা। এটার মানে হচ্ছে যেন রক্ত জমাট বাঁধে না, রক্ত জমাট বাঁধা সারানোর জন্য। Many old people are on these drugs. অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আছে যারা এই ওষুধ খায়। Sometimes these drugs are called blood thinners. মাঝে মাঝে এই রক্তকে বলা হয় রক্ত পাতলাকারী ওষুধ। এই ওষুধকে বলা হয় রক্ত পাতলাকারী ওষুধ। Why do people take these drugs? কেন এই ওষুধ মানুষ খায়? It's to reduce their chance of having a heart attack or a stroke. এইটা যেন তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কমায় দেয়। Do you know the word aneurysm? A heart attack or a stroke or the explosion of one of their major blood vessels. হার্ট অ্যাটাক অথবা স্ট্রোক অথবা তাদের প্রধান রক্তশিরার একটা ছিঁড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। So people think that these drugs save millions of lives. মানুষ মনে করে কি এই ওষুধ হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করে। But now I want to talk to you about the science of how blood clots happen. কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো যে কেন রক্ত জমাট বাঁধে। Let me explain a few words. আমি কিছু কিছু শব্দ তোমাদেরকে বুঝাই আগে। You have two types of blood vessels. তোমার দুই ধরনের রক্ত শিরা আছে। Vessels that bring blood to the heart. Excuse me, that bring blood. Anyway, to the heart. আচ্ছা দুই ধরনের শিরা বা রক্তনালী আছে যেটা একটা নালীর হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত নিয়ে আসে। Those are called veins. ওগুলোরে বলা হয় শিরা। And those that bring blood from the heart. আর যেটা থেকে রক্ত হার্ট থেকে বা হৃৎপিণ্ড থেকে বের করে নেয়। Those are called arteries. আর ওগুলোরে বলা হয় উপশিরা। When you look in your arm, যখন তোমরা হাতে তাকাবা mostly what you see are veins. তুমি এখানে যা দেখতে পাও ওই যে আমারটা দেখা যায় না। And veins are more blue than arteries. ওইগুলো হচ্ছে রক্ত শিরা এবং এই শিরাগুলো দেখতে প্রায় নীল নীল উপশিরা থেকে। That's because the redness comes from oxygen. তার কারণ হচ্ছে লাল হয় অক্সিজেনের কারণে রক্ত। So when the blood leaves your heart, তাই যখন তোমার হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বের হয়ে যায়, it has just been filled with oxygen from the lungs. তার মানে হচ্ছে ফুসফুস থেকে এই রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করছে। And as it goes to the body, the oxygen is used. আর যখন এটা সারা Going too fast? Her hand is aching. Oh, I'm sorry. So you can watch it later and take notes later. They put some IV. So they put an IV there, so maybe there's an infection. We will talk about this later. এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলতেছি, ঠিক আছে? When the blood is going to the body uses the oxygen. যখন শরীরের ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল করে তখন শরীর রক্তে সে অক্সিজেন ব্যবহার করে। Then when it comes back to the heart, it has very little oxygen. আর যখন
ওই রক্ত আবারও হার্টে বা হৃৎপিণ্ডের কাছে চলে আসে, তখন ওই রক্তের ভিতরে অক্সিজেন খুব কম থাকে। That's why it's blue. আর এই জন্য এই শিরাগুলা হচ্ছে নীল রঙের। Your veins are usually deeper in the body. I mean, the arteries are usually deeper in the body, and the veins are on the outside. আর The arteries are usually deep. শিরা থাকে হচ্ছে আমাদের শরীরের ভিতরের দিকে, ঠিক আছে, কিন্তু উপশিরা থাকে হচ্ছে আমাদের শরীরের উপরের দিক দিয়ে। So, where do you think you find the most blood pressure? In the artery or in the vein? তোমাদের কি মনে হয় যে কোথায় রক্তের চাপ বেশি থাকে, তোমাদের শিরায় না উপশিরায়? If we had a pump here, আমাদের যদি এখানে একটা পাম্প থাকতো, and we had a long tube that came back to the pump, একটা লম্বা টিউব যদি থাকতো, যে টিউবটা আমাদের পাম্পের সাথে যুক্ত থাকে, where would you find the greatest pressure? তুমি সবচেয়ে বেশি প্রেসার কোথায় পাবা? Going out or coming in? যাওয়ার সময় বেশি প্রেসার পাবা নাকি ফিরে আসার সময় বেশি প্রেসার পাবা? What do you say? Going out। That's correct. এই তো সঠিক। Your arteries have much higher blood pressure than your veins. উপশিরাতে তোমার রক্তের চাপ শিরা থেকে বেশি পড়ে। And for that reason, আর এই কারণে cholesterol often sticks to the edges of arteries. আর এই জন্য উপশিরার চারপাশ দিয়ে চর্বি জমে থাকে। Whether the cholesterol sticks to the edge of your arteries completely depends on your diet. What diet and exercise. এখন ওই যে তোমার উপশিরার চারপাশ দিয়ে চর্বি জমে থাকবে কিনা, এইটা নির্ভর করতেছে তোমার খাবার এবং তোমার এক্সারসাইজের উপরে। But if you eat the normal human diet, কিন্তু তুমি যদি সাধারণ যে মানুষের খাবার দাবার অভ্যাস আছে সেটা ফলো with করো, some meat and lots of fried food, এবং অল্প কিছু মাংস এবং অনেক ভাজা খাবার, then by the time you're 40, you have fatty streaks all through your arteries. তখন কি হয়েছে যে A fatty streak means if you could look inside the artery, you'd see pieces of cholesterol, like lines of cholesterol, lining the edges of the artery. তখন দেখবা কি তোমার উপশিরার চারপাশ দিয়ে ফ্যাটি স্ট্রিক্স বা লম্বা লাইন দেওয়া চর্বি জমে আসছে। But if you are eating a diet of fruits and vegetables and avoiding fried foods, কিন্তু তুমি যদি শাকসবজি খাও, তারপরে ভাজা খাবার কমাই দাও, ফল খাও বেশি, then you can have clear arteries even when you're 80 years old. তখন তোমার উপশিরা অনেক পরিষ্কার থাকবে, যখন তোমার বয়স 80 বছর থাকবে তখন। Now, when the cholesterol is building up in your arteries, আর যখন তোমার উপশিরার বা ধমনীর ভিতরে যখন চর্বি জমা হয়, sometimes the fat builds up until it forms like a pile. তখন কি হয় যে ওই চর্বি জমা হয়ে ওরকম জমাট বেঁধে থাকে। That pile is dangerous to you আর ওই জমাট বাঁধাটা তোমাদের জন্য অনেক, because the pile can trigger a blood clot. কারণ এরকম ভাবে যদি জমাট বেঁধে যায় তখন রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। And if you get a blood clot, আর যদি তোমার রক্ত জমাট বাঁধে, then that can kill you. এটা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে। If that happens in your brain, we call it a stroke. আর এই রক্ত জমাট বাঁধাটা যদি আমাদের মাথায় হয় তাহলে ওটাকে আমরা স্ট্রোক বলি। If it happens in your heart, we call it a heart attack. আর যদি এটা আমাদের হৃৎপিণ্ডে হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি হার্ট অ্যাটাক। But it's really dangerous. কিন্তু এটা অনেক You have বিপজ্জনক। a question. এটা উপশিরা, এগুলো ধমনী, আর্টারিস মানে ধমনী। So, you still have a question for me? So, to protect you from this cholesterol, এই কোলেস্টেরল বা এই চর্বি থেকে তোমাকে রক্ষা করার your জন্য body covers it with a fibrous cap. আমাদের শরীর ফাইবারাস ক্যাপ দিয়ে এটা ঢেকে দেয়। The piled cholesterol is called plaque, এই যে কোলেস্টেরল এখানে জমা হয় একে বলা হয় প্লাক, and it's covered with a fibrous cap. আর এইটাকে ফাইবারাস ক্যাপ দিয়ে ঢাকা থাকে। Why the fibrous cap? ফাইবারাস ক্যাপ কেন? It's to stop the blood clot from forming. এটা হচ্ছে ব্লাড ক্লট বা রক্ত জমাট বাঁধা
ছাড়ানোর জন্য। So you can be very thankful for those fibrous caps. ফাইবারাস ক্যাপের জন্য তুমি Do you know the ধন্যবাদ word দিতে পারো। fibrous? Do you know the word fiber? Yeah, I know. So fibrous cap means it's a type of material that is like if you try to tear it apart, you'd find fibers in it. They're kind of like hard and stringy, like I know what is fiber, but this term is not making any sense to me. Sorry. okay. Let me see if I can try to find something to illustrate it. So this material here is fibrosy. এই যে জিনিসটা দেখতেছো ওটা হচ্ছে আঁশ জাতীয় জিনিস। If you ripped it, you would see the fibers in it. যদি তুমি এটা ছিঁড়ো তাহলে তুমি এখানে আঁশ জাতীয় বা সুতা সুতা জাতীয় কিছু দেখবা। Your body uses a covering like this on top of the plaque. আমাদের যে প্লাক থাকে বা ওই যে ওই চর্বি জমাট থাকে না, আমাদের শরীর এইরকম ধরনের আঁশ জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে ওটা ঢেকে দেওয়ার জন্য। And that way, the blood clots do not kill you. আর এই কারণে রক্ত জমাট তোমাকে মেরে ফেলে না। But now we've talked about veins, arteries, plaque, and the fibrous plaque and cholesterol. তাহলে আমরা এখন কথা বলছি শিরা, ধমনী, তারপরে প্লাক, ফাইবারাস ক্যাপ নিয়ে এবং কোলেস্টেরল বা চর্বি নিয়ে। You have a question? সো ওই যে চর্বিটা জমে আছে ওটাকে প্লাক বলে। হ্যাঁ। চর্বি জমে থাকাগুলো So when the cholesterol is stuck there like a pile, so that is called plaque. Yes. And then when the fibrous cap covers it, does the plaque, Is it what? the It stays there. cholesterol It stays there. remains. Yes. But still it can make the artery small. Oh, yes. So let me say it. So this plaque and covering still means less blood can go through the artery. আচ্ছা, যখন ধমনীর ভিতরে চর্বি জমে থাকে এবং চর্বি জমার পরে ওইখান দিয়ে যখন ফাইবারাস ক্যাপটা দিয়ে দেয়, তবুও কিন্তু তোমার শিরা রক্ত খুব কম চলাচল করতে, মানে ওই পথটা সরু হয়ে যায়। So if you have some of these near each other, আর কিছু কিছু প্লাক যদি একটা আরেকটার কাছাকাছি থাকে, then even a very small clot that's floating can make a disaster. আর তোমার শরীরে যদি কোনো রক্ত জমাট বাঁধা ধমনীর ভিতর দিয়ে যায় এবং ছোট জমাট বাঁধাও যদি ওর ভিতর দিয়ে যায়, তাহলে এটা অনেক বিপজ্জনক হতে পারে। I want to explain a few more things. আমি আর একটা কিছু তোমাদেরকে বর্ণনা করতে চাই। The fibrous cap is hard. ফাইবারাস ক্যাপ এটা শক্ত, where the cholesterol is soft like jelly. কিন্তু চর্বি নরম জেলি মতো। So when you have cholesterol streaks in your arteries, কিন্তু আর যখন তোমার কোলেস্টেরল স্ট্রিক্স বা ওই চর্বির লাইন জমা থাকে তোমার ধমনীর ভিতরে, the arteries are still flexible. তখন কিন্তু ধমনী তবুও কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবল বা নড়াচড়া করতে পারে। But when you have many of these plaques, the caps, the arteries become hardened. কিন্তু যখন তোমার ধমনীর ভিতরে ওরকম মানে চর্বি জমে থাকে এবং ওখান দিয়ে ওই যে ফাইবারাস ক্যাপস বা আঁশ জাতীয় ক্যাপ জমা হয়ে থাকে, আঁশ জাতীয় ক্যাপ কিন্তু শক্ত, That brings us to our biggest word. তখন কিন্তু আমাদের ধমনী অনেক শক্ত হয়ে যায়, আর তখন আমরা একটা কঠিন শব্দ Arteriosclerosis is the name of a disease. আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস। Sclerosis. আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস হচ্ছে এক ধরনের রোগ। The arterial part means arteries, আর্টেরিও মানে হচ্ছে আর্টারি বা ধমনী, and the scleral part means hard. স্ক্লেরো মানে হচ্ছে শক্ত। So this is the hardening of the arteries. তার মানে এটা হচ্ছে যখন তোমার ধমনী শক্ত হয়ে যায়। How does it happen? এটা কিভাবে হয়? It's by having plaque that gets covered with fibrous caps. এটা হচ্ছে যখন আমাদের রক্তের ওই যে চর্বিগুলা ফাইবারাস ক্যাপ দিয়ে ঢাকা হয়ে যায় এবং এটা অনেকগুলা হয়ে যায়। So what does the drug do? এখন ওষুধ কি করে? It's especially important when people get old. এটা বেশি হয় কিছু বোঝো না। I Yeah. think she's saying that she didn't understand anything. Would you run? You
You say nothing? কিছু বুঝি না। So we can back up a bit, আমরা আরেকটু পিছিয়ে আসি, and I'll see if you understand certain parts. দেখি যে তুমি কি কি বুঝতে পারছো কিনা। Did you understand the idea that blood comes away from the heart and comes back to the heart? এটা কি বুঝতে পারছো যে আমাদের হার্ট থেকে রক্ত বের হয় আবার রক্ত ভিতরে ঢোকে? Did you know about মানে that? হার্ট থেকে একবার রক্ত বের হয় আর এই পাশে রক্ত ঢোকে না, এখান থেকে বের হয় এখান থেকে ঢোকে। Then you understood something very important. তাহলে তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Did you understand that the veins that go, the vessels that go away are called arteries? এটা কি বুঝতে পারছো যে যেই শিরা মানে রগগুলা হৃৎপিণ্ডের থেকে বাইরে যায় এগুলোকে বলা হয় ধমনী, And the ones that come back are called veins. আর যেগুলো ভিতরে আসে মানে ভিতরে ফিরে আসে সেগুলোকে বলা হয় শিরা। শিরা ধমনী। I'll get you in a minute. Then you understood many things. তাহলে তুমি অনেক কিছুই বলছো। You can't say nothing. But Now let me get his question. I'll come back to you. প্রশ্ন আসে। Yeah. সো মানে আমাদের যে অ্যানাটমির বই আছে ঠিক আছে, হয়তো বা ওই উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারছি না, কিন্তু অ্যানাটমি বইয়ে মানে দেখানো আছে কোনটা কোন কোনটা ওটাতে উদাহরণস্বরূপ দেখা গেলে হয়তো বা বুঝতে পারবো। He's asking that the anatomy books that we used to use, if we use that kind of picture, then it will be easier. Yeah, it might be. Do you have one of those books handy? You don't like my picture? ওনার ছবি আঁকা পছন্দ হয় নাই? So, if you understand about the arteries and the veins, তোমরা যদি এই আর্টারি এবং ভেইনস কি এটা বুঝতে পারো, then when the heart pumps, তার মানে যখন হৃৎপিণ্ড পাম্প করে that creates the blood pressure. এটা হচ্ছে রক্তের চাপ সৃষ্টি করে, And it's strongest right close to the heart. আর সবচেয়ে শক্তিশালী হয় যেগুলো হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি থাকে। So it's strongest in the arteries. তার মানে হচ্ছে এটা ধমনীতে বেশি শক্তিশালী। The high pressure আর উচ্চ চাপ makes cholesterol stick to the vessels. উচ্চ চাপ কোলেস্টেরল বা যে চর্বি থাকে ইয়ার ভিতরে ওই যে ধমনীর ভিতরে, এটা ধমনীর চারপাশে লেগে যায়। When it begins to stick, আর যখন এটা চর্বি ধমনীতে লেগে যাওয়া শুরু করে vessels look like they have streaks in them of cholesterol. তখন দেখা যায় কি যে ওই ধমনীর ভিতরে চর্বি লাইন দিয়ে লেগে Those are গেছে, called fatty streaks. ওগুলোরে বলা হয় ফ্যাটি স্ট্রিক্স। But over time, they get thicker. কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আরো বেশি ইয়া হয়ে যায়, And when they get thick, your body covers them with a cap. ওটার পরিমাণ বেড়ে যায়। আর যখন এটা বেড়ে যায় তখন তোমার শরীর কি করে একটা ক্যাপ দিয়ে এটা ঢেকে দেয়। That cap is important এই ক্যাপটা গুরুত্বপূর্ণ because it's hard. কারণ এই ক্যাপটা হচ্ছে শক্ত। So if your body begins to add the caps, what happens to your arteries? আর যখন আমাদের শরীর মানে আমাদের When your body adds the caps, what does that do to the arteries? যখন আমাদের শরীর এই ক্যাপ ব্যবহার করে তখন আমাদের আর্টারি বা ধমনী কি হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। কারণ ওইখানে আর্টারি নরম কিন্তু ওইখানে আঁশ জাতীয় যে ক্যাপগুলো পড়ে যায় চর্বির উপর দিয়ে ওগুলো হচ্ছে শক্ত। আর যখন এগুলো অনেকগুলো লেগে যায় তখন এই শক্ত ভিতরে থাকলে নরম জিনিস কি আর নরম থাকে, শক্ত থাকে, ওটা শক্ত হয়ে যায়। Is it okay? বুঝতে পারছো? You didn't understand all of it. তাহলে বুঝতে পারছো, That's all I said. এটাই বলছো। That's good. But I do want to say more now. কিন্তু এখন আরো বেশি বলি, When the artery gets hard, we call the disease arteriosclerosis. It means hardening of the arteries. যখন আমাদের ধমনী শক্ত হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলি আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস। Normally, I don't care if you learn English. এখন তুমি ইংলিশ শিখতেছো কিনা এটা নিয়ে আমি খেয়াল করতেছি না, But in Bangladesh, your hospital reports often give the diagnosis in English. কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে হসপিটালে রিপোর্ট দেয় ইংলিশে, So they'll have this word. আর তাই তাদের এই শব্দগুলো থাকবে। And when you see it, you should know what it means. আর যখন তুমি এটা দেখবা তখন তোমার জানা উচিত যে এটা মানে What does the first part mean? এই প্রথম পার্টের মানে কি, আর্টারি This has to do with the arteries, not the veins. এটা হচ্ছে ধমনী, শিরা না, এটা ধমনী। What does this part mean? আর ওইটার মানে কি, শক্ত, হার্ডেন, It's getting hard. মানে হচ্ছে এটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। Yeah. The neurosis is related to the disease. So this means
a disease of hard arteries. তার মানে হচ্ছে এটা একটা রোগ যেটা হচ্ছে ধমনী শক্ত করার রোগ। If we change this S into a T, so it was itis. No, that's too confusing. I won't say it. Anyways, Disease of I don't want to say that. It's too confusing. So disease of hardened arteries. That's what the word means. Any questions before I go on? কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে ধমনী শক্ত হওয়ার রোগ, ঠিক আছে? ওটার মানে হচ্ছে ধমনী শক্ত হওয়ার রোগ। এখন কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? আমরা আগে যাওয়ার এটা কি একটা রোগ না? So we only talk about arteries, Yes. right? While our heart is pumping hard, that time the cholesterol sticks to our arteries, and it becomes fatty sticks when the fat At the lines up beginning. That's at the right. beginning. But then when it starts to It's thick. pile up, Then the body has to add the cap Why? to protect you from clotting. like So- if our body is not using the fibrous cap, the Let me answer your questions for all of them. What would happen if your body didn't use the fibrous cap? fibrous cap আমাদের ওই চর্বি ঢাকার জন্য ব্যবহার করে, আমাদের শরীর যদি fibrous cap ব্যবহার না করে What তাহলে if you কি had হবে? a vein that had jelly-like cholesterol, just like a ball of rubber cholesterol? ধরো আমাদের শরীরে ওই যে ধমনীতে শুধুমাত্র ওই যে চর্বি তো জেলির মতো থাকে, জেলির মতো যদি চর্বি ওরকম থাকে তাহলে The cholesterol is sticky. ওই কোলেস্ট্রল বা চর্বি কিন্তু অনেক আঠালো। It catches a blood cell. এটা একটা রক্ত কোষ ধরে রাখে। If the blood cell collects, if several more collect, this is the beginning of a clot. যখন চর্বি রক্ত কোষগুলা একের অধিক ধরতে থাকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে রক্ত জমাট। And if the clot fills up or covers the vessel, no blood can go through. আর যদি ওই রক্ত জমে থাকতে থাকতে যদি রক্তটা মানে কোষগুলো জমতে জমতে যদি রক্তটা পুরো জমে যায় আর ওই ধমনী পুরো আটকে যায় তখন আমাদের রক্ত চলাচল করতে পারে না। If this happens in your head, we call it a stroke. এটা যদি হয় তাহলে আমরা বলি আমাদের ব্রেনে যদি হয় এটাকে আমরা বলি If it স্ট্রোক। happens in your heart, we call it a heart attack. আর এটা যদি আমাদের হৃদপিণ্ডে হয় তাহলে ওটাকে আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক। Either one can kill you. যে কোনো একটা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে। So what does your body do? তো তোমার শরীর কি করে? It uses the fibrous cap to decrease the chance. এটা হচ্ছে ফাইবারাস ক্যাপ ব্যবহার করে যেন ওই সম্ভাবনাটা কমে যায়। But now I want to explain the next step. এখন আমি তোমাদেরকে এর পরের ধাপটা বোঝাবো। There are some molecules that we call free radicals. কিছু মলিকিউল বা অণু আছে যেগুলোকে আমরা বলি ফ্রি র্যাডিক্যাল। Maybe someday I'll explain to you what a free radical is. হয়তো কোনো একদিন আমি তোমাদেরকে বোঝাবো ফ্রি র্যাডিক্যাল কি। But today is hard enough already. কিন্তু আজকে এই বিষয়গুলো কঠিন হয়ে So I'm গেছে। just going to tell you what a free radical does. কিন্তু এখন আমি তোমাদেরকে বলবো যে একটা ফ্রি র্যাডিক্যাল কি করে। A free radical is a molecule that damages other molecules. ফ্রি র্যাডিক্যাল হচ্ছে একটা মলিকিউল যেটা অন্যান্য অণুকে ধ্বংস করে। It can cause many types of diseases. আর এটা বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। Free radicals cause cancers. ফ্রি র্যাডিক্যাল ক্যান্সার তৈরি করে। They cause other problems. এগুলো অন্যান্য ধরনের সমস্যা সৃষ্টি But করে। what happens when a free radical touches a fibrous cap? কিন্তু একটা ফ্রি র্যাডিক্যাল যদি ফাইবারাস ক্যাপ It এটাকে টাচ করে তাহলে কি হয়? can damage the cap. আর এটা ক্যাপটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। If it damages the cap, আর যদি এটা ক্যাপ নষ্ট করে দেয় the damaged spot becomes sticky, আর তখন ওই নষ্ট অংশটা আঠালো হয়ে যায় and that can form a clot. আর তখন ওইটা একটা ক্লট তৈরি করতে পারে And বা you already রক্ত know জমাট what বাঁধতে happens পারে। then. আর তোমাদের জানার কথা যে তখন কি হয়। What happens when a clot fills up your blood vein? আর your blood যদি artery? রক্ত
তোমার ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাহলে কি হয়? রক্ত চলাচল করতে পারে না। Yes, and there are many other things that can happen if it's in other parts of the body. আরো অনেক কিছু হতে পারে যেটা তোমাদের অন্য শরীরের অন্যান্য অংশে হতে পারে, But this is the two things we're most worried about. কিন্তু এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা বেশি চিন্তিত। You have a question? তো ফাইবার স্ক্যাপ যদি এভাবে যদি তৈরি হতে থাকে তাহলে আমরা সঠিক মতো চলাফেরা করতে পারবো না। Then if the fibrous cap, like if our arteries fills with fibrous cap, which is like arteriosclerosis, Yes, that's the disease. then our blood won't be able to go. So when you talk about arteriosclerosis, যখন আমরা arteriosclerosis you, বা you talk about the percentage of the vein that is filled. এইটার কথা বলতেছি কি, এই রোগটা নিয়ে যখন কথা বলি তখন বলি যে আমাদের ধমনীর কতটুকু অংশ এই এই ইয়ার দিয়ে ঘুরে গেছে। So the heart doctor will say to a man, you have 40% blockage. তখন একজন ডাক্তার বলবে যে আপনার 40% ব্লকেজ আছে। That means only 60% of the blood can get through. তার মানে হচ্ছে আমাদের শরীরে 100 ভাগের ভিতরে মাত্র 60 ভাগ রক্ত চলাচল করতে পারে। Or you have 70% blockage. আর অথবা বলতে পারে যে আপনার 70% ব্লকেজ আছে। By that time, your brain does not work as well. আর এই সময় মাথা ভালো মতো কাজ করে না, You don't have a lot of energy তোমার যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নাই, because you don't have enough blood coming to give food to your body. কারণ তখন তোমার শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত চলাচল করতে পারতেছে না এবং তোমার শরীরে খাবার দিতে পারতেছে না। If you get 90%, আর যদি তোমার 90% হয় the heart doctor will say you need a surgery. তখন হার্ট ডাক্তার তোমাকে বলবে কি তোমার একটা সার্জারি বা অপারেশনের I প্রয়োজন। won't draw a picture of this, আমি এইটার একটা ছবি আঁকবো না, but I'll tell you what the doctor will do. কিন্তু ডাক্তার কি করবে আমি তোমাদেরকে তাই বলবো। He will take a saw. স Mhm, লাইক স mhm, একটা করাত নেবে, a round saw. একটা গোল করাতের মতো থাকে, And he will cut your breastbone in half. আর আমাদের বুকের যে হাড়টা আছে সেই হাড়টা দুই ভাগ করে। Then he will take a device that forces he'll force this apart. Like break some of your ribs and force it Open apart. heart surgery। Mhm. তো হয় কি যে কাটার পরে এই যে বুকের খাঁচা আছে না, এই খাঁচা কোনো একটা যন্ত্র দিয়ে জোর করে এরকম ভাবে খুলে, Then he will cut your leg from about here to here. আর তারপরে তোমাদের পা এইখান থেকে এই পর্যন্ত কাটবে, And he will cut out a piece of your major artery. আর তখন তোমার পায়ের যে প্রধান ধমনীগুলো আছে ওইখান থেকে একটা ধমনী কেটে ফেলবে। Then he will take the other part and stretch it all the way down and এবং tie it. এবং Not tie it, but like sew it in. তো এই তোমার এই যে প্রধান ধমনী আছে সেই ধমনী থেকে একটা অংশ ধমনী কেটে ফেলবে এবং অন্য অংশটার সাথে এই অংশটা টেনে সেলাই করে দিবে, Then he will close up the leg. আর তারপরে পাটা সেলাই করে বন্ধ করে দিবে। Then at the heart, he will cut out a piece of the hard artery. The block হবে। Yeah, he'll just cut it out. আর তোমার হার্টের ভিতরে যে ধমনীতে ওই চর্বি জমে আছে সেই ধমনীর অংশটা কেটে ফেলবে, পুরো কেটে ফেলবে, And he will throw it away. আর ওইটা ফেলে দেবে। But if you pulled it out of the trash কিন্তু তুমি যদি ওইটা ধমনীটা ট্রাশ and থেকে you বের opened করো it up, এবং ওই ধমনীটা যদি খোলো, what you would see inside would be yellow and rubbery. ওই ভিতরে তুমি যা দেখবে সেটা হচ্ছে হলুদ It এবং would রাবার। look just like the fat you find in animals. এটা হচ্ছে সেই ধরনের চর্বি যে চর্বি তুমি ওই পশু পাখির ভিতরে পাও। It's the same stuff. একই ধরনের চর্বি আমাদের ধমনের ভিতরে আটকে আছে। But he will take the piece of your leg artery and sew it into the place. তো পায়ে থেকে যে ধমনীটা কাটছে সেই ধমনীটা তোমার হার্টের সাথে তখন করে দেবে, সেলাই করে দেবে। Then he will remove the clamp and let your chest come back together and sew you up. তারপরে যে যন্ত্রটা দিয়ে তোমার ওই বুকের হাড় বের করে রাখছিল না, খুলে রাখছিল, সেই যন্ত্রটা খুলে দিয়ে তোমার ওই হাড় দিয়ে একরকম রাখবে, তারপরে তোমাকে সেলাই করে দেবে। When you wake up, যখন তুমি
জেগে উঠবা, you will be in a lot of pain, তুমি অনেক ব্যথার ভিতরে থাকো, but you'll feel much more healthy কিন্তু তখন তুমি আরো বেশি স্বাস্থ্যবান হবে, because you went from 10% blood to 90% blood. তখন তুমি 10% রক্ত চলাচল থেকে 90% রক্ত চলাচল করতেছো তোমার। Why did you take an artery from your leg? কেন তোমার পায়ে থেকে একটা ধমনী নিছে? Because this is far from the heart, কারণ এইটা হৃৎপিণ্ড থেকে অনেক so দূরে, it's low pressure, তাই ওইখানে চাপ অনেক কম, so it doesn't have it's not filled with cholesterol. আর এই জন্য ওইটা চর্বি দিয়ে পূর্ণ না। You have a question. এই যেমন ওই ফ্রি রেডিকল যেটা ফ্রি রেডিকল, হ্যাঁ ওইটা এটা তো চর্বি তাই না? না এটা হচ্ছে একটা অণু, যেটা হচ্ছে এর কোনো নাই, বলে না ওই যে পাগলা ঘোরানো, ঠিক আছে, এটার কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, এটা হচ্ছে ধ্বংস করে সবকিছু। আর আমার প্রশ্নটা হলো মানুষের শরীরে আপনি চর্বি থাকে কম বেশি, আর একজন সুস্থ মানুষের কাছে কত পরিমাণে মানে চর্বি থাকার দরকার, এবং এর বেশি মাত্রা হলে মানে মৃত্যু ঝুঁকি কোনো বাড়ে হয়। So he's asking like, we have, all of us, we have fat in our body, cholesterol in our body. So how much cholesterol is okay for our body and how much is not okay? It's a good question. খুব ভালো প্রশ্ন, I need to give a complicated answer, কিন্তু এটার উত্তরটা একটু কঠিন, but let me finish this first. কিন্তু আগে এটা শেষ করি আমরা। So, শেষ করে? yes. So when they cut the bone, how do they attach the bone together? Do they screw it? Well, they use wires to hold it, and the scar looks terrible. Yeah, they wire it together. But the heart, they never joins together, right? Or they do? They don't cut the heart open. No, the sorry, not heart. The bone. breastbone. The bone. Yeah. Oh yeah, it will join together. When you put two broken pieces of bone together, within 6 weeks they will join back together. New bone will form there. So the anticoagulant, তো এই যে অ্যান্টাইকোয়াগুল্যান্ট আছে, it doesn't take away the cholesterol. অ্যান্টাইকোয়াগুল্যান্ট কোলেস্টেরল বা চর্বি নিয়ে নেয় না বা কমায় ফেলে, It doesn't take away the fibrous cap. এটা ফাইবারাস ক্যাপও নিয়ে নেয় না, It doesn't stop the free radicals. এটা ফ্রি রেডিক্যালও বন্ধ করে না, But it stops the system of clotting in your body. কিন্তু এইটা আমাদের শরীরের ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করে দেয়। Now, why do you have a clotting system? তাহলে তোমার শরীরে কেন রক্ত জমাট বাঁধবে? God gave it to you. ঈশ্বর তোমাকে দিছে, Because when you get a scratch, কারণ যদি তোমার এরকম একটা আঁচড় লাগে, you don't want to bleed to death. তুমি রক্ত বের হয়ে মানে রক্ত ওই একটা কাটা থেকে রক্ত পড়ে মরতে পারো So you're very glad for the clotting process. আর এই জন্য রক্ত জমাট বাঁধার যে প্রক্রিয়া আছে তোমার শরীরে, এটার জন্য তুমি অনেক খুশি। When you get a hard hit, যখন তুমি জোরে একটা আঘাত পাও, if it's very hard, এটা যদি খুব জোরে হয়, you might see some blue spot the next day. তারপরের দিন হয়তো তুমি তোমার ওই আঘাতের জায়গায় দেখবা কি নীল নীল দাগ হয়ে গেছে, We call that a bruise. ওইটাকে আমরা বলি ব্রুজ। It means the hit broke many small blood vessels. তার মানে হচ্ছে ওই আঘাতে ছোট ছোট অনেক উপশিরা নষ্ট হয়ে গেছে আর ছিঁড়ে গেছে, But the clotting system quickly fixed the ends and stopped you from bleeding. কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধার যে সিস্টেমটা বা প্রক্রিয়াটা আমাদের শরীরে আছে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি ওই উপশিরাগুলো রক্ত জমাট বাঁধে ওটা ঠিক করে দেয়। So if you have two old men here, তাই এখানে যদি ধরো তোমার দুইজন one is on anticoagulants, বৃদ্ধ মানুষ থাকে, একজন অ্যান্টাইকোয়াগুলেন্টস the নিচ্ছে other is not taking any drugs, আর আরেকজন কোনো ওষুধ খাচ্ছে না, and you hit them both on the leg, same way. এবং দুইজনকে একই ভাবে পায়ে আঘাত করো, The man on the drug may get a huge bruise. যে এই ওষুধ খাচ্ছে তার ওইখানে হয়তো অনেক বড় একটা দাগ হয়ে যাবে, He has a lot of bleeding inside of him. তার শরীরের ভিতরে অনেক রক্ত ব্লিডিং হচ্ছে। Have you ever seen an old person with large bruises on them? তোমরা কি কখনো বৃদ্ধ মানুষ দেখছো যাদের অনেক গায়ে অনেক শরীরে অনেক দাগ দাগ আছে, মানে রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দাগ? This explains it. এইটা হচ্ছে উত্তর। So, is there any other solution? আর কি কোনো সলিউশন আছে? There is. আছে। If you will eat a good diet, যদি তুমি ভালো খাবার খাও,
the one we recommend to you, যে খাবার আমি তোমাদেরকে বলি that diet has 0 cholesterol. যে সেই খাবারে আসলে শূন্য কোলেস্টেরল বা শূন্য I চর্বি mean a আছে। diet of fruits, nuts, and grains and vegetables. মানে যে খাবার শুধুমাত্র ফল তারপরে বাদাম এবং শাকসবজি, There's no cholesterol in that diet. ওই খাবারের ভিতরে কোনো কোলেস্টেরল নেই। Now your body needs cholesterol, আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল দরকার, but it doesn't need to eat it. কিন্তু It can make its own. এটা আমাদের শরীর কোলেস্টেরল নিজের পছন্দ নিজে তৈরি করতে পারে। Is this salt? হুম। And let me try to make an illustration for you. আমি তোমাদের জন্য একটা উদাহরণ বলি। I won't do anything, I'll just illustrate. If we dumped a little bit of the salt in the water আমরা যদি এই পানির ভিতরে অল্প একটু লবণ দেই and we stirred it up, এবং এটা যদি আমরা গোলাই ফেলি, the salt would never settle to the bottom. তখন ওই লবণ কিন্তু আর নিচে যাবে না। The water can hold a certain amount of salt that will stay in the water. আমাদের পানির ভিতরে কিছু পরিমাণ লবণ থাকতে পারে যেটা পানির ভিতরেই থাকবে, But if we keep adding salt, কিন্তু আমরা যদি লবণ দিতেই থাকি the water will get to its maximum ability to hold the salt. তখন পানি লবণ ধরে রাখার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় চলে আসবে। Then you'll start to see salt on the bottom. আর তারপরে তুমি দেখবা কি ওইটার নিচে মানে পানির নিচে লবণ জমে গেছে। Something similar happens in your blood vessels. সে একই ধরনের হয় আমাদের শরীর, আমাদের রক্ত শিরার ভিতরে। Your body makes cholesterol. আমাদের শরীর কোলেস্টেরল তৈরি করে That cholesterol travels through your blood vessels. এবং সেই চর্বি আমাদের রক্ত শিরা উপশিরা দিয়ে ঘুরতে থাকে। It helps with many projects. এটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রজেক্টে সাহায্য করে। You need it. এগুলো আমাদের দরকার। The reason animals have it is because they need it too. আর প্রাণীর যে চর্বি আছে তার কারণ হচ্ছে প্রাণীরও চর্বির দরকার আছে। But when you start eating the animals, কিন্তু যখন তুমি ওই প্রাণী খাওয়া শুরু করো মানে you মাংস get খাওয়া শুরু more করো, cholesterol in the blood than the blood can hold. তাহলে কি হচ্ছে যে তুমি যতটুকু চর্বি খেতে পারো, তোমার রক্ত যতটুকু চর্বি রাখতে পারে তার থেকেও বেশি চর্বি তুমি পেয়ে And যাবে। that leads to the fatty streaks we talked about. আর এইটার কারণে ফ্যাটি স্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, মানে চর্বির লাইন হয়ে যায়। And eventually it leads to the arteriosclerosis. আর আস্তে আস্তে এটা আর্টেরিয়াল ক্লোরোসিসে চলে আসে। Now let me illustrate again. এখন আমি এটা আরেকটু বর্ণনা করে বলি। Suppose we have in here salt at the bottom. ধরো আমাদের পানির নিচে লবণ জমে আছে। If I take off the cap যদি ক্যাপটা বের করে ফেলা হয়, and I take a 5-liter container of clean water, আমি যদি 5 লিটারের একটা পরিষ্কার পানি নেই and I start pouring it in, এবং আমি যদি পানি এরকম ঢালতে থাকি, all this clean water can hold salt. তখন এই যে ক্লিন ওয়াটার আমি দিচ্ছি Pretty- সেই পানি কিন্তু লবণ ধরতে পারে। So as the water is overflowing, তখন কি হচ্ছে, আমি পানি ঢালবো আর পানি এরকম ভাবে বের হয়ে যাবে। in a few minutes you'll see no more salt. তখন দেখবা কি ওই যে লবণযুক্ত পানি এবং যে নিচে পানি লবণ জমে আছে সেটা বের হয়ে গেছে, Because the water can hold all of it. কারণ তখন আমি যে পানি ঢালতেছি সে পানি লবণ ধরে রাখতে পারে। The same thing happens in your vessels. সে একই জিনিস হতে পারে আমাদের রক্ত শিরার ভিতরে। If the man with arteriosclerosis begins to eat our diet, একজন মানুষ যার আর্টেরিয়াল ক্লোরোসিস আছে এবং সে যদি আমাদের খাবার অনুসরণ করে খেতে থাকে and he begins to exercise, এবং সে যদি এক্সারসাইজ করা শুরু করে, he changes 2 things in his body. তখন সে তার শরীরে দুটো জিনিস পরিবর্তন করে। One, he reduces the cholesterol in the blood. সে কি করতেছে, কোলেস্টেরল কমাচ্ছে রক্তে And the second, he reduces the pressure in the blood. এবং রক্তের চাপও কমাচ্ছে। So that stops the cholesterol from sticking. আর তখন কি হচ্ছে, ওই রক্তে যে চর্বি আছে সে যে চর্বি এরকম লেগে যায় সে And it, চর্বি কমাচ্ছে and it begins to reabsorb the fatty streaks and the arteriosclerosis into the blood. আর তখন ওই যে ফ্যাটি স্ট্রিক্স গুলো আছে সেগুলো আবার রক্তে এটা মিশে যাচ্ছে। You can reverse arteriosclerosis. তোমরা আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস এটা আবারও কমায় আনা যায়। That's beautiful এটা অনেক সুন্দর না? because then you don't need anticoagulants anymore. তখন আমাদের
তোমাদের আর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস লাগে না। Now you're not afraid of getting a bruise. আর তখন তোমার গায়ে দাগ পড়ারও সুযোগ নেই। Now you have lots of energy without you cutting the heart open. You're cutting the breast open. আর এখন তোমার যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি আছে, তোমার বুক কেটে এটা অপারেশন করার দরকার নেই। I'll tell you what happens here in Bangladesh. আমি তোমাদেরকে বলি বাংলাদেশে কি হয়। It takes like 25 lakhs to do the surgery. বাংলাদেশে এই ওগুলো এটাকে বলা হয় ওপেন হার্ট সার্জারি। এই সার্জারি করতে প্রায় 25 লাখ টাকা খরচ হয়। That's terrible. এটা খুব খারাপ। But after they sewed the man back up, কিন্তু যখন আবার ওই লোকটাকে সেলাই করে দেওয়া হয়, he has one very nice artery coming out of the heart. তখন কি হচ্ছে, তার হার্ট থেকে যে ধমনী বের হয়ে আসছে, মানে অপারেশনের পরে ধমনীটা অনেক সুন্দর। But what is his diet like? কিন্তু তার খাবারের কি অবস্থা? He's still eating lots of cholesterol. কিন্তু সে তখনও যথেষ্ট অনেক কোলেস্ট্রল খাচ্ছে না, He's খাবারে still not exercising. চর্বি খাচ্ছে, এক্সারসাইজ করতেছে না। 1 year after the surgery, there'll be fatty streaks in this new vessel. 1 বছর পরে কি হবে, ওই নতুন ধমনী লাগাচ্ছে, সে ধমনীর ভিতরেও আবারও সে চর্বি জমে যাবে। In 3 years, it begins getting hard, arteriosclerosis. আর 3 বছরের ভিতরে ওইটা আবার শক্ত শক্ত হয়ে যাবে, ওই আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস হয়ে যাবে। In 8 years, he needs to replace it. 8 বছর পরে তার আবারও সার্জারি করা লাগতে পারে। It's terrible. এটা খুব খারাপ। The medical system does not solve, it doesn't address the cause. মেডিকেল সিস্টেম বা এটা কখনোই রোগের কারণটাকে বলে না। If you don't address the cause, you don't really cure anything. যখন তুমি রোগের কারণ না দেখাও, তাহলে তুমি রোগ সারতেছো না। Do you have any questions about what I said so far? Yeah. এই যে যখন ফাইবার খাদ্য যখন আবরণ দিয়ে যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন কি এটা কি কোনো রকম ভাবে ভাঙার সম্ভাবনা আছে? মানে মানে ওটা তো শক্ত হয়ে যায় না, মানে ধমনীগুলো, তখন কি ওই ফাইবার কার্ডগুলো কোনোভাবে কি ভাঙার সম্ভাবনা আছে? he's asking that when the fiber caps, when our arteries are covered with fiber caps, it becomes hard. Is there any way you can break it, the fiber caps? You mean in a good way or in a bad way? ভালো ভাবে না খারাপ ভাবে? না, খারাপ ভাবে। আমি মনে করি যে এটা তো পুরো শক্ত হয়ে গেছে না, এটা যদি আপনি যদি অতিরিক্ত চাপ দেন বা এটা মনে করেন আমি অতিরিক্ত চাপ দেয়, এটা ফ্লেক্সিবল না হয়, তাহলে সেটা ভেঙে দিতে পারে। ভেঙে গেলে তো মনে করেন ওরা ধমনীটা মানে ব্লক হয়ে যেতে পারে। এরকম কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে? Like when something gets hard and it gets Because enough pressure, it breaks. If someone has hardening of these arteries, it might be very dangerous for them to have a strong lung here. যদি কারো হৃৎপিণ্ডের আশেপাশে এরকম ধমনী বেশি শক্ত হয়ে যায়, তখন তারা যদি এখানে খুব বড় আঘাত পায়, তাদের জন্য এটা অনেক খারাপ But you হবে। have ribs here that protect the heart. কিন্তু এখানে আমাদের ওই যে পাঁজর আছে, যেটা আমাদের হৃৎপিণ্ডকে So it takes a super strong blow to break the ribs and cause a problem. তার মানে হচ্ছে তার অনেক জোরে আঘাত পাওয়া লাগবে ওই সমস্যাটা হতে গেলে। But the free radical can damage the cap. কিন্তু ফ্রি র্যাডিক্যাল যেটা আছে সেটা আমাদের ক্যাপ নষ্ট করতে পারে। Then even if you only have 10% blockage, you could die from the clot that forms. তখন যদি তোমার মাত্র 10% ব্লকেজ থাকে, তাও কিন্তু তুমি ধমনীতে রক্ত জমা বেঁধে মারা যেতে পারো। For my last few minutes, I want to talk about the free radicals. আর শেষ মিনিটগুলোতে আমি ফ্রি র্যাডিক্যাল নিয়ে কথা বলছি। Some of you know about the chairman here. তোমাদের মধ্যে এখানে চেয়ারম্যানকে ছিল না? I've talked to a couple of his nephews. আমি তার কয়েকজন ভাতিজার সাথে কথা বলছিলাম। The chairman is a bit overweight. আমাদের ওই যে চেয়ারম্যান আছে তার ওজন একটু বেশি। So I'm not his doctor, but I would guess he probably has arteriosclerosis. আমি তার ডাক্তার না, কিন্তু তবুও আমি এইটা গেস করবো যে তার আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস থাকতে পারে। And he smokes. এবং সে ধূমপানও করে। The smoking raises the blood pressure. আর যখন ধূমপান করা হয় তখন রক্তের চাপ বেড়ে যায়।
And that causes this process to go faster. তখন কি হচ্ছে আর্টেরিওক্লোরোসিস তখন এটা আরো তাড়াতাড়ি The হয়ে higher যাচ্ছে। the pressure, the faster the cholesterol accumulates. যত রক্তচাপ বেশি হবে তত চর্বি বেশি তাড়াতাড়ি জমে যাবে। But the smoking also introduces many free radicals into the diet, into the blood. কিন্তু যখন ধূমপান বেশি করা হয় তখন ধূমপান রক্তের ভিতরে অনেক ফ্রি র্যাডিক্যাল দিয়ে দেয়। So every day when he lights his cigarette, আর প্রতিদিন যখন সে সিগারেট ধরায় he brings hundreds of free radicals into his body. সে তার শরীরে শত শত ফ্রি র্যাডিক্যাল দেয়। Someday, one of those free radicals will hit the wrong place. কোনো একদিন ওই ফ্রি র্যাডিক্যাল গুলো খারাপ একটা জায়গায় যে আঘাত করবে And then he has a stroke or a heart attack. আর তখন কিন্তু তার স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হবে। It could happen today. এটা আজকেও হতে পারে। So I said to him through his nephews, আর তাই আমি তাকে তার ভাতিজাদের মাধ্যমে বলেছি if you ask me, I can teach you how to quit smoking. যে যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি আপনাকে শিখাতে পারবো যে কিভাবে ধূমপান ছাড়তে হয়। Because it's like gambling every day. কারণ ধূমপান করা হচ্ছে প্রতিদিন গ্যাম্বলিং করা বা জুয়া খেলা। Do you understand what I'm saying? বুঝতে পারতেছো কি বলতেছে? But if he lets me, I'll also teach him how to reverse the building up of the cholesterol. এবং যদি সে আমাকে চায় তাহলে আমি তাকে শিখাতে পারি যে কিভাবে কোলেস্টেরল বাধা বন্ধ করা যায়। So I have 3 minutes. আমার 3 মিনিট আছে। Yes. Mr. Pruitt, you said that the free radicals, if it hits the fibrous cap, it damages it. Yes. So- And that can lead to the blood cells sticking there, forming a clot. আমি জিজ্ঞাসা then if there is no fibrous cap, Then you'll have that happen all the time. The fibrous cap is designed to stop the clot. no fibrous cap, no fat. Oh yeah, sure. Then the free radicals can cause damage to the arteries. So why don't you ask the question in Bangla and I'll answer it. আমি প্রশ্ন করছি কি ধরো কোনো চর্বি নাই, কোনো ফাইব্রাস না, ফ্রি র্যাডিক্যাল ফাইব্রাস ক্যাপে যাইয়ে ফাইব্রাস ক্যাপ নষ্ট করে দেয়। ধরো কোনো চর্বি নাই, ফাইব্রাস ক্যাপ নাই, ফ্রি র্যাডিক্যালস কি করবে? ধমনী What happens if I smoke? যদি আমি ধূমপান করি তাহলে কি হবে? I don't have any cholesterol in my veins, আমার শরীরে কোনো চর্বি নাই, but the free radicals can damage any molecule. কিন্তু ফ্রি র্যাডিক্যাল আমাদের শরীরের যে কোনো অণুকে নষ্ট করে, They cause cancers. ক্যান্সার তৈরি করে। They damage sperm. এটা স্পার্ম বা শুক্রাণু নষ্ট করে। I mean, actually, there's no molecule in the body that is immune from free radicals. আমাদের শরীরে এমন কোনো অণু নাই যে অণুকে ফ্রি র্যাডিক্যাল নষ্ট করতে পারে। So smoking probably won't give me a heart attack তাই ধূমপান হার্ট অ্যাটাক দেবে না, because I eat a diet that does not allow the cholesterol to build up. কারণ আমি যে খাবার খাই সেই খাবারে চর্বি জমবে না আমার শরীরে, But it will kill me in other ways. কিন্তু এটা আমাকে অন্যভাবে মেরে ফেলবে। You have a question? So, সিগারেট ক্ষতি হতে পারে কিন্তু পানের What about betel nut and leaves? Yeah, free radicals come from many problems, ফ্রি র্যাডিক্যাল বিভিন্ন সমস্যা থেকে and আসতে betel পারে, nut certainly is one of them. আর পান সুপারি হচ্ছে তার মধ্যে একটা। I mean, there's lots of them. ওইখানে অনেক কিছু আছে। But betel nut and caffeine and nicotine and alcohol are some of the common ones. কিন্তু পান সুপারি, তামাক, ক্যাফেইন, তারপরে কি যেন বললো, So- ওই সব থেকে ফ্রি র্যাডিক্যাল বেশি আসে। The prophet said to us that our body is a temple for God. আমাদের নবী বা আমাদের ভাববাদী বলছেন যে আমাদের শরীর হচ্ছে আল্লাহর বা আমাদের সৃষ্টিকর্তার বসবাসের স্থান। So if one of these friendly people offers me tea, তাই এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ যদি আমাকে চা দেয়, I will say no thank you, আমি তাদেরকে বলবো কি না, because I do not want to damage my body. কারণ আমি আমার শরীর নষ্ট করতে চাই না। I want to keep the temple in a special way. আমি চাই যে আমার এখানে সৃষ্টিকর্তা আসার জায়গাটাকে আমি পরিষ্কার রাখতে চাই। Okay, so I knew this would be a hard lecture. আমি জানতাম যে এই লেকচারটা অনেক কঠিন হবে। Minhas will put it on the website. মিনহাজ এটা ওয়েবসাইটে দিবে, You can watch it as many times as you need to. তোমার যতবার প্রয়োজন এটা তুমি দেখতে পারো। But if you really understand this, যদি তুমি এটা সত্যিই বুঝতে পারো you can help a lot of people. তাহলে তুমি অনেক মানুষকে সাহায্য করতে পারো।
you have a question? জমাট I guess I didn't need to know. You have a question? আমার প্রশ্ন হলো আমি যদি প্রতিদিন সকালে পানি খাই আর কি, আমি খেয়ে দেখছি প্রায় 3-4 মাস এক সময়, কিন্তু পেটে খুব মানে পানি খেলে কিন্তু চর্বি জমা হয়, এটা কারণটা কি? পানি খেলে চর্বি জমে সামনে So he said that in the morning when he drinks water, he Every day. experimented like for 3-4 months that the more morning when he drinks water, it stores cholesterol. Stores cholesterol? And Do you mean you were taking cholesterol test every day? প্রতিদিন কি কোলেস্টেরলের টেস্ট করেন? না, তাহলে আপনি কিভাবে Yeah, what do you mean? তাতে যখন বাড়ি হয়ে যায় আর কি, চামড়া মোটামুটি আপনি খেলে তো ভারী হবে। He না, feels heavy in his stomach. That's not মানে চামড়াটা cholesterol. মোটা এটা হয়ে কোলেস্টেরল না। চামড়াগুলো মোটা হয়ে যায়। He feels like his skin became thick. Yeah, that's not cholesterol. এটা কোলেস্টেরল না। মানে এটা কোনো Your body না, makes পেট মোটা হয়ে যাবে, cholesterol মানে out of প্রতিদিন। fats. শরীর ফ্যাট ব্যবহার করে কোলেস্টেরল তৈরি করে, Not out of water. তেল ব্যবহার করে চর্বি তৈরি করে, পানি ব্যবহার করে চর্বি তৈরি করে না। Yeah. But maybe we can talk later about why you felt that way. এরকম কেন হয়েছে এটা নিয়ে পরে কথা বলবো আমরা। Let me have a prayer for you and I'll let you go. প্রার্থনা করি তারপরে তোমরা যেতে পারো। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, I thank you for good science. তোমাকে সুন্দর বিজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ দিই। Teach us how to live in a way that would honor you. আমাদের কেমন ভাবে বসতে সাহায্য করে যেটা আমি তোমার গৌরব করার জন্য হয়। I ask in the name of Jesus. যিশু নামে।